नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। पाकिस्तानी हाई कमिशन के 2 अधिकारियों नूं भारत की जासूसी करन दे दोष तहत देश छड्डण दी हुक्म। देश के सुरक्षा ठिकाणिਆਂ दे नाल जुड़े संवेदनशील दस्तावेज हासिल करदिआं रंगे हत्थी काबू कीते गए सन। देश भर दे विच अज तो 200 विशेष रेलगड्डियां चलाईਆਂ जा रहीਆਂ ने। पहले दिन अज 1,45,000 मुसाफिरां दे यात्रा करन दी संभावना। भारतीय जल सेना दा बेड़ा INS जलाश्व अज श्रीलंका तो 700 भारतीय नागरिकां नूं लैके तमिलनाडु दे लई रवाना होवेगा। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ 8 जून ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का मुंबई के एक हस्पताल के विच देहांत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमिशन के 2 अधिकारियों नूं भारत की जासूसी करन दे दोष हेठ हिरासत विच लैण तो बाद 24 घंटिया के अंदर अंदर देश तो चले जाण दे लई आख्या गया है। इन्हां अधिकारियों की पछाण आबिद हुसैन अते ताही हुसैन वजों कीती गई है, जो हाई कमिशन के वीज़ा सैक्शन दे विच काम करदे सन। उन्हां नूं भारत विरोधी कार्रवाइयां विच शामिल होण ते रंगे हत्थी फड़िया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हां नूं उस वेले हिरासत विच लै लिया जदों भारत दे सुरक्षा ठिकाणिਆਂ दे नाल जुड़े संवेदनशील दस्तावेज लैंदिआं एक भारतीय नागरिक नूं पैसे अते आईफोन दे रहे सन। विदेश मंत्रालय ਵੱਲੋਂ जारी कीते गए एक बयान दे विच कहा गया है कि इन्हां दोनां नूं परसोना नॉन कराटा ऐलानिया गया है और 24 घंटिया अंदर इन्हों देश तो चले जाने के हुक्म दिते गए हैं। सूत्रों मुताबिक पुछगिछ दौरान इन्हों दोवां ने यह गल मन्नी है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हाई कमिशन के चार्ज डी अफेयर में एक सख्त रोष पत्र भी जारी किया है, जिस विच कहा गया है कि यह दोवें अधिकारी भारत की कौमी सुरक्षा विरुद्ध गतिविधियों के विच रुझे हुए सन। पत्र में यह भी कहा गया है कि हाई कमिशन इस गल नूं यकीनी बनावे कि उसका कोई भी अधिकारी भारत विरोधी गतिविधियों विच शामिल ना होवे। इस तो पहला 2016 विच भी पाकिस्तानी हाई कमिशन के एक अधिकारी महमूद अख्तर नूं संवेदनशील दस्तावेज हासिल करने के मामले दे विच फड़िया गया सी अते उसनूं भी परसोना नॉन ग्राटा ऐलानिया गया सी। अख्तर ने पुछगिछ दौरान इस गल का खुलासा किया सी कि वह पाकिस्तानी फौज की बलोच रेजिमेंट के नाल संबंधित है अते डेपूटेशन ते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI विच काम कर रहा सी। उसनूं सितंबर 2013 विच पाकिस्तान हाई कमिशन दे विच तैनात किया गया सी। देश भर दे विच अज तो 200 विशेष रेलगड्डियां चलाईਆਂ जा रही ने। यह रेल सेवा श्रमिक स्पैशल रेलगड्डियां अते 30 AC विशेष रेलगड्डियां तो इलावा होणगियां। इन्हां रेलगड्डियां विच अज पहले दिन तकरीबन 1,45,000 मुसाफिरां दी यात्रा करन दी संभावना है। इन्हां रेलगड्डियां दे विच AC अते सधारण दर्जे दे दोवें ही डब्बियां दे लई रिजर्व टिकटां उपलब्ध होणगियां। सधारण डब्बियां विच भी बैठण वालियां सीटां रिजर्व होणगियां। रेलगड्डी विच बिना रिजर्व टिकट दे किसी भी डब्बे दे विच यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय के एक बुलारे ने कहा कि तकरीबन 26 लाख मुसाफिर 1 जून तो 30 जून तक दे लई पहला ही अपनियां टिकटां बुक करवा चुके ने। रेल यात्रा दे लई जारी किए गए दिशा निर्देशां अनुसार मुसाफिरां नूं यात्रा शुरू करन तो 1.5 घंटा पहला स्टेशन ते पहुंचना होवेगा तां जो स्टेशन ते उन्हां दी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। बुलारे ने कहा कि सिर्फ वही यात्री रेलगड्डी दे विच चढ़ सकणगे जिन्हां नूं कोरोना दे कोई लक्षण नहीं होणगे। रेलवे स्टेशन ते उन्हां मुसाफिरां नूं ही दाखल होने की इजाजत होवेगी जिन्हां दे कोल कन्फर्म या RAC टिकटां होणगियां। हर मुसाफिर नूं रेलगड्डी दे विच चढ़न ते यात्रा दौरान मास्क लगाना जरूरी होवेगा ते उन्हां नूं सुरੱਖਿਆ दूरी बनाए रखण ते नियमां दी पालना भी करनी होवेगी। अपनी मंजिल ते पहुंचण उपरांत सारे ही मुसाफिरां नूं संबंधित सूबिया या केंद्र शासित प्रदेशां वल्लों निर्धारित सेहत जांच प्रक्रिया विचों गुजरना होवेगा। यात्रा दौरान रेलगड्डी विच कंबल या पर्दे आदि नहीं दिते जाणगे। यात्रियों नूं सलाह दी गई है कि वह यात्रा दे लई अपनी चादर नाल लैके आउण। अज तो शुरू हो रही नवीं रेलगड्डियां दे लई टिकट IRCTC की वैबसाइट या मोबाइल ऐप राही बुक की जा रही ने। इस तो इलावा रेलवे के टिकट काउंटरां, सेवा केंद्रां जां रेलवे के एजेंटां राही यह टिकटां खरीदियां जा सकदियां ने। विशेष रेलगड्डियां दे लई तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकटां बुक नहीं कीतियां जा सकणगियां।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬੇੜਾ INS ਜਲਾਸ਼ਵ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ 700 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੂਤੀਕੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 1488 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਚੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1837 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 17,39,000 ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਜਿਦ ਵਾਜਿਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ 42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਲੀਮ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਂਬੂਰ ਦੇ ਸੁਰਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸਨ। ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਕ ਮਚਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਿਆ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਪਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।